profound respect, we welcome to our guest speaker, Sabir Hossain Choudhury, Member Bangladesh Jatiyo সংসদ, Chairman Parliamentary Standing Committee on Forest and Environment, former Minister and former successful President of Bangladesh Cricket Control Board BCB, former Minister of Sports and Cultural Affairs and President of Inter-Parliamentary Union IPU. He was awarded by World Health Organization WHO on World No Tobacco Day. He was also awarded the Order of Friendship, the highest state of honor provided to foreigners for his contribution to global development through IPU. Thank you for being with us. ICEA is an association of engineers of diverse multicultural background living and working in Australia. We share and gather knowledge and experience of practicing professionals such as engineers, doctors, economists, scientists, academics, researchers, environmentalists, journalists, media personalities, and government policymakers through connecting with them visually at this time of COVID-19 pandemic. The teleconference has been coordinated and is being anchored by International Energy Specialist, Engineer Khondokar Salek Sufi, Honorable Chief Advisor of ICEA, and chaired by Senior Construction Engineer Nusrat Islam Borsha, Honorable President of ICEA. Now, I would like to request the Honorable Chairperson, Nusrat Islam Borsha, to deliver her welcome speech and to start the conference. Good evening, everyone. It is our extreme privilege to extend warm thank you to our honorable guest, Sabir Hossain Choudhury. We are extremely happy to have you with us in this live session organized by International Council for Engineers, Australia. We advocates for engineers and engineering. We are facing challenging times and complex problems that require re-engineering of all traditional thinking. We must break away from traditional silos and dive into transdisciplinary. And we believe that a sustainable and peaceful future requires a new engineering mindset that integrates not only engineering, but also social, humanistic, health, environmental, financial, arts, and many more disciplines. We have one planet, one environment, and one chance. So we all need to work together globally for the sustainability of our and future generations, for the good of all living species. Today, we are looking forward to having conversation with honorable guest, Sabir Hossain Choudhury. So let's start the program. Thank you. Thank you, Nusrat Islam Borsha. Dear viewers, you can watch this live international conference from our official page. Now, I would like to request Honorable Chief Advisor Khondokar Salek Sufi to start the main discussion. Thank you. Thank you, Bindia. This is Salek Sufi welcoming you all from Melbourne, Australia to the 12th episode of ICEA teleconference on COVID and COVID management. We are very much privileged and grateful to our honorable chief guest, who is an icon in Bangladesh. As you have already known his identity. We will be discussing mostly on COVID impact on environment and health. A little, definitely he's involved in health as well. But his other identity, he was the most successful president of Bangladesh Cricket Board. During his tenure, Bangladesh won the one-day international accreditation from ICC and also the test status. So before I proceed, I will request Mehdi, Engineer Mehdi, to play a small video. I'm Sabir Choudhury. I'm a Member of Parliament from Bangladesh. My constituency is in the capital city of Dhaka. I'm also the Honorary President of the Inter-Parliamentary Union. I think in terms of commitment, extremely committed, and there's a very strong political ownership of the SDGs. So the timing was absolutely perfect, and Parliament really stepped in and ensured that the 7th five-year plan
had a clear recognition of the needs of the Sustainable Development Goals incorporated. I think the other important aspect is that to what extent is this commitment realized or reflected in the engagement that Parliament has had. And I think there is room for improvement. And the reason why this is because I think one word, capacity. And capacity operates at two levels. One is within the institution of Parliament. To what extent are we fit for purpose? To what extent are we geared to really engage in the SDGs? And the other is the individual capacity of parliamentarians. So I think that's also very important. And the most important tool, I think, is data. Because we are still, the way we present data, the way we collect data, we have the Bangladesh Bureau of Statistics, which is still in the analog age. We have to catch up and be at par with the digital age. And I don't think that's happening as rapidly as we would like it to. So this is obviously a major constraint in terms of parliaments really engaging with the SDGs and holding the government to account. Because despite all of the growth, climate change is there as a huge threat, and it's going to take away the growth. It's going to push people back into poverty. It's going to affect women. So this is one of our defining challenges. And I think if we can respond to this appropriately, then the growth trajectory that Bangladesh is on is going to continue. And the other thing, and this is something that I'm very proud of myself, is there is now a provision in the Constitution of Bangladesh which actually talks about protection of the environment and the use of the resources that we have for current and future generations. I think that's an extremely important part. So the whole idea of environment, the whole idea of climate change, DRR, is now in fact a part of our constitution, and this was entirely a parliamentary initiative. I think it's wonderful that we have global goals. I think that very term says a lot, and it's a huge positive. At a time when the world seems to be highly polarized, at the time when we cannot agree on anything, the fact that we have agreed on a set of global goals for the people that we represent, I think that's wonderful. And so I think what we are looking at is see to what extent we can measure up to the spirit of the global goals, which is not leaving anyone behind. I think if that spirit can be mainstreamed into the work that we do, into all of the thought processes, into all of the planning, I think we will have achieved the SDGs in spirit. And the way I think that we have done it in Bangladesh, and I have also tried to promote, is try and identify local issues and then put that in a global context. Because I think people are much more likely to respond to a local school, a local hospital, the services they get out of a police station, whether they can register a complaint. Those are very important. So I think the way we do it is we start with the local, and then we put in a global context. And through the local issues, we create traction for the global goals. And I think that's what we have tried to do in Bangladesh. We'll be mostly discussing about the Bangladesh affairs. So I beg excuse those who don't speak English, Bangla or understand Bangla. Our next part we will be discussing in Bangla only. শুভ সন্ধ্যা, মেলবোর্ন থেকে আমি আবারও সালেক সুফি বলছি। যেটা দেখলাম মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার বক্তব্যে, বাংলাদেশ এসডিজিতে টোটালি কমিটেড। আমরা জানি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলের সাথে আমাদের কমিটি অফ পার্টিজের একটা বিশাল লিঙ্ক আছে, যেহেতু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, এবং সেখানে ওয়ার্ল্ড নেশনস আর কমিটেড দ্যাট এই শতাব্দীর মাঝেই আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং 2 ডিগ্রি এবং সম্ভব হলে 1.5 ডিগ্রির নিচে নামিয়ে আনা। সেটা করতে হলে ইন্ডিভিজুয়াল দেশগুলি কমিটমেন্ট দিয়েছে, এবং বাংলাদেশ আমি জানি নিজের ফান্ড দিয়ে জিএসজি এমিশন 5%-এর নিচে 5% কমিয়ে এনেছে। বাকিটা নির্ভর করবে গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ডের উপরে, উইচ ইজ স্টিল ভেরি মাচ আনসার্টেন। তাই আমি সেই প্রেক্ষিতে আপনাকে বলতে চাই, আমি জানি ঢাকা সিটি গ্রিনিংয়ের কিছু ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছিল এবং সুফল নামে একটা প্রজেক্ট আছে। তো সেইগুলির কি পারপাস, আর আমরা সম্প্রতি দেখলাম এই কোভিডের তো একটা ইম্প্যাক্ট আছে, একটা ভাইরাস সারা দুনিয়ায় প্লেইং হেল, সেটার পাশাপাশি বাংলাদেশে কিন্তু রিসেন্টলি একটা বড় ধরনের, বাংলাদেশ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা বড় ধরনের একটা সুপার সাইক্লোন হয়ে গেছে, যার ইম্প্যাক্টটা আমাদের সুন্দরবন থাকায়
আমাদের ইম্প্যাক্টটা অনেকটা কম হয়েছে। যে কলকাতা যেভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে, সুন্দরবন না থাকলে হয়তো আমাদের ঢাকা শহরও এখন লন্ডভন্ড হয়ে যেত। এখন সুন্দরবন প্রোটেকশন বা কোস্টাল প্রোটেকশনে আপনাদের কি এই সরকারের বা আপনাদের আপনি যে মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারি কমিটিতে আছেন, তাদের কি স্পেসিফিক প্রোগ্রাম আছে? এবং একই সঙ্গে সুফল এবং ঢাকা গ্রিনিং, আপনারা দেখেছেন কোভিডের একটা কিন্তু ভালো ইম্প্যাক্ট হয়েছে এনভায়রনমেন্টের উপরে। ঢাকা সিটি ইজ বিকামিং গ্রিনার, আমাদের বে অফ বেঙ্গলে ডলফিনরা খেলা করছে। এই জিনিসটা ধরে রাখার জন্য এই কোভিড থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ কি করতে চাচ্ছে? হোয়াট ইজ দি শর্ট টার্ম প্ল্যান, হোয়াট ইজ দ্য মিড টার্ম অ্যান্ড লং টার্ম প্ল্যান অ্যাজ ফার এজ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ইজ কনসার্ন? সাবির ভাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং প্রথমে আমি আপনাকে এবং ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনের জন্য। এবং আমি জানি এখানে অনেকেই আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, মেজর হাফিজও আছেন। তো সবাইকে আমার সালাম এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি খুব সংক্ষেপে বলবো, কারণ আপনার প্রশ্নের মধ্যে অনেক মাত্রা ছিল, অনেক অংশ ছিল। জি, আমরা আস্তে আস্তে প্রথমে আপনি যেটা বললেন যে সুফলের কথা, সুফলটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ডস ফর মানে SUFAL। এটা হচ্ছে সাস্টেইনেবল ফরেস্ট অ্যান্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট, ওটার এব্রিভিয়েশন হচ্ছে সুফল, যেটা এবং বাংলাতেও এটা আসে। এটা আপনার অনেকে এটা সহায়তা করছে, বিশ্ব ব্যাংক আছে, এখানে USAID-এর একটা কম্পোনেন্ট আছে। এবং ওই প্রজেক্টের যে আপনার টাইটেলটা, সেখান থেকে বুঝতে পারছেন যে আমরা জীবিকা এবং বন এটার মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছি, যেটা আসলে আগে কখনো ওইভাবে ছিল না। বিকজ আমরা মনে করি ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন রিলাইজ অন দি আদার। সো সুফলের একটা যেটা আমার জন্য খুবই একটা ইন্টারেস্টিং কম্পোনেন্ট সেখানে আছে, সেটা হচ্ছে মানে আমাদের যে প্রকৃতি থেকে আমরা যে সেবাগুলো পাই, সেই সেবাগুলো কিন্তু আমরা কখনোই মানে টাকার অঙ্কে বা এটার একটা ভ্যালু দেওয়া, এটা কখনোই আমরা অতীতে করি না। এই প্রথমবার কিন্তু আমরা, এবং এটা একটা বড় একটা ডিসিপ্লিন, আপনি হয়তো জানেন, যে ভ্যালুইং ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস। একটা ফরেস্ট থেকে আমি কি পরিমাণ আমি সম্পদ পাচ্ছি, কারণ একটা কথা আছে দ্যাট হোয়াট আই ক্যানট মেজার আই ক্যানট প্রোটেক্ট। সুতরাং এই মেজারমেন্টটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা সুফলের মধ্যে আছে। আপনি সুন্দরবনের কথা বললেন যে সুন্দরবন কিভাবে একটা ঢাল হিসাবে কাজ করেছে, শুধু আপনার এই আমফান না, তার আগে যদি আমি বাংলাদেশের যতগুলি আপনি ঘূর্ণিঝড়ের দিকে তাকান, এটা বুলবুল বলেন, সিডার বলেন, আইলা বলেন, প্রতিটা সময় কিন্তু সুন্দরবন সেইভাবে একটা ব্যারিয়ার হিসাবে, একটা প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তো এই যে সুন্দরবন যে এইবারও যে কাজটা করলো, সো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস ইন ফাইন্যান্সিয়াল টার্মস, ইন মনিটারি টার্মস, এটা কিন্তু আমরা কখনোই আমরা এই অ্যাসেসমেন্ট আমরা করি না। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতায় এটার যে তাণ্ডব যেটা ছিল, সেটা কিন্তু আমরা বাংলাদেশের লক্ষ্য করি। আর তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সুন্দরবন, কেন সুন্দরবন সেই প্রোটেকশনটা দিয়েছে। আর আরেকটা যেটা আপনি আরবান গ্রিনারির কথা বলছেন, এটা অনেকদিন আগে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্টের একটা প্রকল্প ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমাদের ঢাকাতে একজন নতুন মেয়র এসছেন দক্ষিণে, যার সাথে আমি কাজ করি, বিকজ আমাদের নির্বাচনী এলাকা হচ্ছে আপনার দক্ষিণের অংশে। তো আমরা কিন্তু এখন আবার এটাকে আমরা রেজারেক্ট করছি, মানে গ্রিনিং ঢাকা সিটি, উইচ আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং অনেক আপনার ইভ্যালুয়েশন অ্যানালিসিস হয়েছে, যেটা থেকে আমরা জানি যদি আপনি আরবান গ্রিনারি করেন বা আরবান ফরেস্ট্রি করেন, আপনার শহরে যে তাপমাত্রা, সেটা কিন্তু 2 থেকে 3 ডিগ্রি আপনার কমানো যায় জাস্ট বাই গ্রিনিং। একটা তো হচ্ছে আমরা মানে উই ওয়ান্ট টু মানে ব্রিথ ফ্রেশ এয়ার, আমাদের মানে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের অক্সিজেন দরকার, যেটা গাছ থেকে আসছে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের টেম্পারেচার কন্ট্রোলটা। আরো একটা প্রসঙ্গ বলে রাখি, শুধু ঢাকা শহর না, এটা সারা বাংলাদেশ নিয়ে হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমরা বর্তমানে এটা আমাদের এই সংসদীয় কমিটির একটা প্রস্তাবনা ছিল যে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটা ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট আমরা করব। যে আমাদের কিন্তু এখনো আপনার আমাদের যে বায়ু দূষণ, যেটার কারণে WHO এর অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে প্রতি বছর বাংলাদেশে 1,20,000 মানুষ অকাল মৃত্যুবরণ করছে শুধুমাত্র এয়ার পলিউশনের কারণে। এবং বিভিন্ন সময় আপনি দেখবেন, বিশেষ করে এখন যেহেতু বর্ষা আসছে, সেটা হয়তো কিছুটা কমে যাবে, বাট ইফ ইউ লুক এট দি মানে আর্লিয়ার মান্থস বা নভেম্বর ডিসেম্বর, তখন কিন্তু আমাদের ঢাকা শহরের যে বায়ুর মান বা দূষণের যে মাত্রা, সেটা হচ্ছে কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি। এমনকি আমরা বেইজিং, দিল্লির সাথেও আমাদের কম্পারিজন চলে আসে। সুতরাং এটা আমি মনে করি আমাদের একটা বিরাট দায়িত্ব, যে উই অল হ্যাভ দ্য রাইট টু ক্লিন এয়ার।
এবং আমরা দেখেন একজন শিশুর জন্মের পরে প্রথমে যে কাজটি সে করে সে একটা শ্বাস নেয় এবং সেই শ্বাসটাই যদি দূষিত হয় তাহলে এটার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং আমি মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা ফান্ডামেন্টাল একটা হিউম্যান রাইট। আরেকটা যেটা আমরা দেখছি, উই আর লুকিং এট ওয়াটার অলসো, মানে ক্লিন এয়ার, ক্লিন ওয়াটার, এগুলি হচ্ছে ওভারঅল যেটা আমরা বলি এনভায়রনমেন্টাল হেলথ। এবং কোভিড এর আপনি অনেক কথা বলেছেন, উইচ ইজ ভেরি ট্রু। আরেকটা আমি আপনাকে উদাহরণ দেই যে চট্টগ্রামে যে হালদা নদী আছে, সেখানে কয়েকদিন আগে হয়তো আপনারা একটা প্রতিবেদন দেখেছেন কাগজে, যে সেখানে যে আমরা যে মাছের যে ডিমটা যেটা প্রতি বছর ক্যাচ হয় সেটা কিন্তু এবার 4 গুণ বেড়ে গেছে। এবং সেখানে আমাদের ডলফিন নিয়ে একটা সমস্যা ছিল এতদিন, যে ডলফিন গুলোকে সেখানে হত্যা করা হয়। সো এই যে কোভিড এর ফলে যেটা হয়েছে, একটা হচ্ছে যে এটার যে একটা সুফল আমরা পাচ্ছি সার্বিকভাবে পরিবেশগত, আরেকটা হচ্ছে এখান থেকে শিক্ষাটা নেওয়া, যে আমরা এই কোভিড এর সময় তো কোভিডটা তো ইটস নট গোয়িং টু বি উইথ আস ফর এভার, হোপফুলি না। আমরা যখন আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাব তখন কোভিড থেকে আমরা যে সুফলগুলো পেলাম পরিবেশের জন্য, সেটা সেই স্বাভাবিক সময় আমরা কিভাবে ধরে রাখতে পারি। বাংলাদেশ সংবিধানে যে নতুন ধারাটা আছে 18 ক, এবং আমি গর্বিত কেননা সেটার সাথে আমার একটা সম্পৃক্ততা ছিল, সেটা সংসদে নিয়ে আসা। আমরা গত কপের আগে, মানে মাদ্রিদে যে কপটা ছিল যেটা সান্তিয়াগোতে হওয়ার কথা, তার আগে আমরা সংসদে আরেকটা রেজলিউশন নিয়েছিলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছিল প্ল্যানেটারি ইমার্জেন্সি। মানে আপনি অনেক দেশে হয়তো শুনেছেন, যেমন ব্রিটেনে আমরা জানি হয়েছে, কানাডায়, ফ্রান্স, অনেক দেশে তারা ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছে। বাংলাদেশ কিন্তু তার চেয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে আমরা একটা প্ল্যানেটারি ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করছি। কারণ এটা শুধু ক্লাইমেট না, আমি যদি আমার জীব বৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটির দিকে তাকাই, আমি যদি আমার খাদ্য নিরাপত্তার দিকে তাকাই, আমি যদি আমার মানে আমাদের যে পরিমাণ জনসংখ্যা বাড়ছে তার তুলনায় আমরা কিভাবে আমাদের সম্পদগুলো ব্যবহার করছি, যেটা বলা হয় প্ল্যানেটারি ওভারশুট, অর্থাৎ আমার 12 মাসে যেই পরিমাণ সম্পদ আমার ব্যবহার করার কথা সেটা কিন্তু আমি 6-7 মাসে আমি করে ফেলছি। সুতরাং দ্যাট ইন ইটসেলফ ইজ নট সাস্টেনেবল। জলবায়ু পরিবর্তন আছে, দুর্যোগের যে মারাত্মক যে একটা প্রভাব আমরা দেখছি, এবং আপনি যে অস্ট্রেলিয়াতে আছেন, আমি সেখানে ব্রিসবেনে ছিলাম এই বছরের শুরুর দিকে। আমাদের একটা কনফারেন্স হওয়ার কথা ছিল, এশিয়া প্যাসিফিক মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, এই জুলাই মাসে হওয়ার কথা, সেটা পোস্টপোন হয়ে গেল। এবং সেখানে যে আপনার দাবানল যে ওয়াইল্ড ফায়ার, সেটা কিভাবে ছড়িয়েছে, যদিও আমি জানি অস্ট্রেলিয়াতে এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে, যারা ক্লাইমেট ডিনায়ার্স তারা এটা স্বীকার করতে চায় না। তো আসলে কোভিড আমাদের জন্য মানে একটা নতুন ভাবে একটা যাত্রা করার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, আমাদেরকে একটা পথ দেখাচ্ছে, এবং সেটা নির্ভর করছে আমাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা কতটুকু। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শি ইজ অ্যাবসলিউটলি কমিটেড। তবে মাঝে মধ্যে আমার মনে হয় আমাদের যে মানে অল অফ গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রোচ যেটা আমাদের দরকার, হোল অফ সোসাইটি, হোল অফ গভর্নমেন্ট, সেটা আমার মনে হচ্ছে মাঝে মধ্যে সেখানে আমরা একটা ঘাটতি লক্ষ্য করি। তারপরেও yes, you are very right, we have to learn from COVID and we have to see how we can implement those learnings. জি সাবির ভাই, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি। আমি কলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছিলাম আজকে সকালেই। ও বলল যে যমুনা রিভারকে ক্লিন করার জন্য ওদের সরকার, ভারতীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে, কিন্তু এক কোভিডে যমুনাকে ওয়াটার ফ্লো ক্লিন করে দিয়েছে। সো এই জিনিসগুলি কেন করেছে? আমাদের ফসিল ফুয়েল বার্ন হচ্ছে না, প্লেন চলছে না, ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ ফসিল ফুয়েলের। আমাদের কিন্তু এনার্জির দিকে, রিনিউয়েবল এনার্জিকে আমরা ফোরফ্রন্টে এখন নিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশে কিন্তু অনেক স্কোপ আছে, আমাদের সবগুলি বড় বড় রুফটপে আমরা সোলার বসিয়ে দিতে পারি। ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে শুরু হয়েছে, আমি জানি ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে এগুলি বিরাটভাবে শুরু হয়েছে। আমাদের অনেকগুলি, সেগুলি আমি এনার্জি যখন আলাপ করেছি ওদের সাথেও এগ্রি করেছি, আমাদের কোস্টাল এলাকায় অনেকগুলি ইম্পোর্টেড কোল বেস পাওয়ার প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা আছে। তিনটা তো, একটা তো পায়রাটটা হয়ে গেছে, রামপালেরটা এগোবে বা মাতারবাড়িতে হবে। এর বাইরে আর কোনো কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট করার দরকার নাই, কারণ আমাদের এখন কিন্তু 20,000 মেগাওয়াট প্লাস ক্যাপাসিটি আছে। আমাদের ডিমান্ড যদি কোভিডের আগেও 13,000-এর বেশি ছিল না, যদিও কিছু 3,000-এর মতো প্রায় ক্যাপটিভ জেনারেশন হয়। তো এইটা একটু রিভিউ করার দরকার আছে, কারণ আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট একটা চলে আসবে যেটা বেস লোডে 2400 মেগাওয়াট দেবে। এই জিনিসগুলি প্লিজ, এই ইম্প্যাক্টগুলি কেন হয়েছে গ্লোবাল, এই নিয়ে আমরা দরকার হলে আমরা আপনাদের অ্যাসিস্ট করতে রাজি আছি। আর নেক্সট প্রশ্নটা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাবো, আমাদের দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের যে আমফানটা হয়ে গেল,
এটা বাংলাদেশের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট, যেহেতু আমাদের সাইক্লোন শেল্টার গুলি সুন্দর হয়েছে, সরকার খুব সুন্দরভাবে কোঅর্ডিনেট করে মানুষজনকে নিয়ে আসতে পেরেছে, যার জন্য হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটিস কম হয়েছে। বাট আমাদের যে কোস্টাল ড্যামগুলি, এগুলি এমব্যাঙ্কমেন্টগুলি ভেঙে যেয়ে কিন্তু বিশাল ইম্প্যাক্ট হয়েছে। এখন আপনারা রিভিউ করে দেখেন ওই এলাকায়, আমার মতে, আমি তো বাংলাদেশে অনেক কাজ করেছি, ওইসব জায়গায় কাজ করেছি, আমার মতে শ্রিম্প কাল্টিভেশন অ্যালং দ্য কোস্টাল এরিয়া এটা বন্ধ করা যায় কিনা ল করে। কারণ শ্রিম্প কাল্টিভেটাররা যতদিন ওখানে থাকবে, তারা ওই যত ভালো ড্যামই দেন, আপনি তো 8 দিন ড্যামই দেবেন, যদিও আপনাদের হার্ড রক আছে, একটা হার্ড রক মাইন আছে, আপনারা 100 বছরের কোস্টাল ক্লাইমেট ইম্প্যাক্ট ফোরকাস্ট করে সেটার বেসিসে, এখন তো সি লেভেল উঠে যাচ্ছে, আগে যেখানে 5 ফিট বা 6 ফিট ড্যাম ছিল সেগুলি এখন 15 ফিট বা 20 ফিট করতে হবে। সেই জিনিসগুলি করার আপনারা করতে পারেন। আর আপনাকে স্পেসিফিক্যালি যেটা বলতে চাচ্ছি, আরেকটা বিষয় হলো ধূমপান, স্মোকিং। আমি দেখলাম সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে টোবাকো প্রোডাক্টস ইম্পোর্টের উপরে একটা এক্সাইজ ডিউটি বোধহয় ইম্পোজ করেছে, এবং সেই ব্যাপারে আপনার একটা স্পেসিফিক ওপিনিয়নও দেখেছি। আমাদের বাংলাদেশে তো এখন বিভিন্ন জায়গা, আপনার সংসদ ভবন থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটিগুলি শুরু করে স্মোক ফ্রি জোন করে দেওয়া উচিত। কারণ এই স্মোক করার কারণে আমাদের লাং এফেক্টেড হয়ে বাংলাদেশের একটা মেডিকেল একটা বিরাট খরচ হচ্ছে, এবং এই যে কোভিডটা, এটার মেইন ইম্প্যাক্ট হয় কিন্তু লাংয়ের উপরে। তো আপনার যে এই ব্যাপারে ভিউজ আছে, কাইন্ডলি যদি আমাদের বলেন যে আপনি এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত। না, ধন্যবাদ। মানে আমরা বলতে মানে আমি এবং অনেকেই আছে, আপনার সিভিল সোসাইটি আছে, অনেক অর্গানাইজেশন আছে, চিকিৎসকরা আছে, আমাদের ডক্টর মালেক আছেন, জাতীয় প্রফেসর, তারপর আপনার প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, সবাই কিন্তু আমরা এটা নিয়ে অনেকদিন ধরে সোচ্চার। মানে আপনি যেটা বলছেন যে এটা হচ্ছে, মানে আমরা এখন যেমন একটা ভাইরাল আমরা প্যান্ডামিক দেখছি, মানে কোভিড প্যান্ডামিক, একটা টোব্যাকো প্যান্ডামিক কিন্তু পৃথিবীতে অনেকদিন ধরেই বিরাজমান। এবং আমাদের আগামী 31শে মে এটা হচ্ছে নো টু টোব্যাকো ডে, WHO যেটা করে। এবং এইবার তাদের যে থিমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সপোজিং টোব্যাকো, বা তারা বলছে দ্য সিক্রেট ইজ আউট। এবং সিক্রেটটা হচ্ছে আপনার প্রতি বছর সারা বিশ্বে 8 মিলিয়ন মানুষ মারা যাচ্ছে এই ধূমপানের কারণে। এবং এখন তামাক কোম্পানিরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে এই 8 মিলিয়ন যে মারা যাচ্ছে, তারা এই মার্কেটটাকে তো আবার নতুন করে তাদের সৃষ্টি করতে হবে। তারা এখন টার্গেট করছে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট, আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশনকে। আর আমি যদি আপনাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু পরিসংখ্যান দিই, সেটা হচ্ছে যে আপনি যে স্বাস্থ্য খাতে যে খরচের কথা বললেন, যে যারা ধূমপাই তাদের ট্রিটমেন্ট, যেমন সিওপিডি আছে, যেমন আপনার হার্টের সমস্যা হচ্ছে, অন্যান্য জটিল রোগের শিকার হচ্ছে। সো এটা প্রতি বছর বাংলাদেশে 1,60,000 মানুষ, 160,000 পিপল ডাই এভরি ডে ইন বাংলাদেশ, এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ। আর এখন যেমন আপনার কোভিড এর ক্ষেত্রে দেখেন, আমাদের প্রথম দৃষ্টিতে হচ্ছে যে গত 24 ঘন্টায় কয়জন মারা গেলেন কোভিড এর কারণে, এবং ফিগারটা হয়তো 20 আসছে, 21 আসছে, 15, 16। এই শুধু ধূমপানের কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন 500 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। এন্ড দিস ইজ আ সাইলেন্ট কিলার, এটা একটা নীরব একটা ঘাতক। সুতরাং এটাকে আমাদের রেইন ইন করাটা অবশ্যই দরকার। একটা যেটা পাল্টা যুক্তি আপনি প্রায় শুনবেন, এবং এটা আপনি একটু আগে শ্রিম্প ফার্মিং এর কথা বলছেন, আমিও মনে করি আমাদের সেটা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু যখন আমরা সেই কথাটা বলবো, তারা কথা বলবে হ্যাঁ এখানে বৈদেশিক মুদ্রা আমরা অর্জন করছি, এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। এবং তামাকের ক্ষেত্রেও দেখেন একই কথা তারা বলে যে আমরা বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আমরা আয় করি তামাক থেকে। দ্যাট ইজ ট্রু। এবং সেই বিপুল পরিমাণটা কত? 27,000 কোটি টাকা সরকার রাজস্ব পায় তামাক শিল্প থেকে। কিন্তু আমার শুধু চিকিৎসা খরচ হচ্ছে 30,000 কোটি টাকা। এবং এগুলি কিন্তু আমার মন গড়া কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স না। এই যে 30,000, একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি তারা জরিপ করেছে। আমাদের হেলথ মিনিস্ট্রি এটা স্বীকার করে যে বাংলাদেশে ন্যূনতম 1,60,000 মানুষ প্রতি বছর মারা যায়। আরো 4 লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ 400,000 পিপল, তারা নানান মানে জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং আপনি যেইভাবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করেন, ইট ডাজ নট মেক সেন্স। আমাদের WHO যে রেকমেন্ডেশন আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু এখন আমরা টোব্যাকোকে সেইভাবে ট্যাক্স করতে পারছি না। এবং এটা যদিও আমি মানে আমার দল আওয়ামী লীগ বর্তমানে সরকারে আছে, তারপরে আমি এই কথাটা বলবো যে আমাদের এই পুরো টোব্যাকো নীতিটা
কিন্তু একটা ভ্রান্ত নীতি। এবং এই টোব্যাকোতে দেখেন অনেকে এই তথ্যটা জানে না, টোব্যাকোর যে শেয়ার হোল্ডিং আছে, আপনি কি এটা জানতেন যে বাংলাদেশ আমেরিকান টোব্যাকো, যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় টোব্যাকো কোম্পানি বিএটি, একটা ব্রিটিশ কোম্পানি, আমি শিওর তার অস্ট্রেলিয়াতেও আছে, ওই কোম্পানিতে বাংলাদেশ সরকার 11% শেয়ার হোল্ড করে। তো যেই পণ্যটার কারণে প্রতি বছর 1,60,000 মানুষ মারা যাচ্ছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও ঘোষণা দিয়েছেন যে 2040 সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা তামাক মুক্ত করতে চাই। সেখানে সরকার কিভাবে এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানে সরকার শেয়ার রাখে। এবং দেখেন এই তামাক কোম্পানির গুলো কৌশল, যেহেতু আমি বলেছি WHO থিম হচ্ছে এদেরকে এক্সপোজ করতে হবে, এদের মানে উন্মোচন করতে হবে তাদের আসল যে রূপটা। তারা কি করে, বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার হচ্ছে 11%, কিন্তু 11 জন তাদের আছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর সদস্য, 11 জন পরিচালক আছে বিএটি কোম্পানি, 4 জনে হচ্ছে সরকারের। অর্থাৎ সরকারের শেয়ার হচ্ছে 11%, কিন্তু বোর্ড রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে 40%। এবং এটা কেন করে? এই যে কোভিড এর সময় আমরা এটা দেখলাম, আপনার ইন্ডিয়াতে বলেন, সাউথ আফ্রিকা বলেন, বটসওয়ানা বলেন, তারা কিন্তু এই সময় তামাকের বিতরণ, তামাকের উৎপাদন তারা বন্ধ করে দিল। সারা বাংলাদেশ আমরা বন্ধ করে দিলাম। এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শতবার্ষিকী যে উদযাপন, সেটার সূচিতে আমরা পরিবর্তন আনলাম। আদালত বন্ধ করে দিলাম, পোশাক শিল্প বন্ধ করে দিলাম, স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিলাম, অর্থনীতিকে আমরা ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। এই সব কিছুর মধ্যেও তামাক কোম্পানি একটা আবেদন করলো যে কোভিড এর সময় আমরা আমাদের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে চাই, শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে করলো। শিল্প মন্ত্রণালয় একদিনের মধ্যে, দেখেন কোন সময় দেখেছেন যে একটা মিনিস্ট্রি এত দ্রুত কাজ করে বাংলাদেশে, একদিনের মধ্যে ছুটির সময় তাদেরকে অনুমতি দিল। তারপরে আমি আরেকটু মানে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করলাম। দেখা গেল কি, যিনি আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, আমি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে কখনো আক্রমণ করতে চাই না, আঘাত করতে চাই না, যিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্ট্রিজের সেক্রেটারি, তিনি আবার হচ্ছেন বিএটি বোর্ডের সদস্য। তো এই যে যদি আমরা যেটা চাচ্ছি যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, সরকারেরও সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় চিঠি দিয়েছে যে WHO রেকমেন্ডেশন আছে, এই সময় আপনারা বন্ধ করেন, কিন্তু শিল্প মন্ত্রণালয় সেই কাজটা করলো না। যাই হোক, সেটা তো কোভিড এর পর্ব, এটা নিয়ে আমরা সংসদে আলোচনা করব। এখন আমরা যেটা চাচ্ছি যে তামাকের উপরে যে ট্যাক্স, এটা যেন বাড়ানো হয়। আপনি অস্ট্রেলিয়াতে দেখেন ট্যাক্সটা কোন পর্যায়ে আছে। এখনো তামাক হচ্ছে বাংলাদেশে পৃথিবীর যে কোনো জায়গার তুলনায় সবচেয়ে সস্তা, সবচেয়ে চিপ হচ্ছে টোব্যাকো। সুতরাং এটার বিরুদ্ধে আমাদেরকে অবশ্যই অ্যাকশন নিতে হবে। আর কোভিড থেকে আমরা আরেকটা যেটা শিক্ষা পাচ্ছি, আমি যদি একটু এই কথাটা বলি, তারপর আপনি পরবর্তী প্রশ্নে যান। আমরা যখন আমাদের স্বাস্থ্যের কথা বলি, হেলথের কথা বলি, এখানে কিন্তু দুটা বিষয় আছে। একটা হচ্ছে আমি যদি অসুস্থ হয়ে যাই বা আপনি যদি অসুস্থ হয়ে যান, আল্লাহ না করুক, তাহলে আপনার যে ব্যক্তিগত চিকিৎসা, সেটা হচ্ছে মেডিসিনাল হেলথ। আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট হিসাবে আমি কতটুকু আমি আপনাকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা আমার সেই জন্য উপযুক্ত আছে, সেটা আমাদের হাসপাতালে বেড আছে কিনা, আমার ভেন্টিলেটর আছে কিনা, কয়জন ডাক্তার আছে, কয়জন নার্স আছে, সেটা হচ্ছে একটা হিসাব। আরেকটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ, যেটা আমরা বলি জনস্বাস্থ্য, যেটা আমরা একটু আগে আলাপ করছিলাম, যে আমাদের নদীগুলো, আমাদের সার্বিক পরিবেশ, আমাদের বায়ুর মান। সো পাবলিক হেলথের দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে। সেটা যদি আমরা করতে চাই, তামাককে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। হ্যাঁ, এই পর্যায়ে আরেকটা জিনিস আলাপ করি। কোভিডে কিছু প্রসঙ্গ তো আমাদের আসবে। কোভিড শুরু হলো, এটা 19 কেন 2019 এর লাস্টে যে আমাদের এই চায়নার থেকে শুরু হলো, আমাদের বাংলাদেশে আসতে কিন্তু মার্চে এসে ইম্প্যাক্টটা টের পেয়েছি। এবং ওই সময় কিন্তু আমি জানি না আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হলো যে কোভিড ম্যানেজমেন্ট করার জন্য বাংলাদেশের হেলথ সিস্টেম ইজ কমপ্লিটলি প্রিপেয়ার্ড। তারপরে কিছু মনে করবেন না, তারপরে আরো যখন হলো, শুনলাম আপনার দলের সাধারণ সম্পাদক বললেন যে আওয়ামী লীগ ইজ স্ট্রঙ্গার দেন কোভিড। এসব কথাগুলির পরে যখন অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্টটা শুরু হলো, দেখা গেল যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অগোছালো, আমাদের প্রিপারেশন ইজ অলমোস্ট নীল। যাই হোক, সেইগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং আপনাদের কিছু নিবেদিত কমিটেড এমপিদের সহায়তায় এবং দেশের সহায়তায় আস্তে আস্তে হয়তো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আপনি নিজেও একটা হসপিটাল, মুগ্ধা হসপিটালকে ম্যানেজ করছেন সম্ভবত। তা ডু ইউ ফিল দ্যাট এখন যে ধরনের সংক্রমণ বাড়ছে এবং আমাদের অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের লকডাউনটা শিথিল করতে হয়েছে, এখনো আজকেও কিন্তু
আমি দেখতে পাচ্ছি প্রায় ১,৫০০ কন্টামিনেশন হয়েছে কনফার্ম কেসেস, এবং আরো ২২টা হয়েছে। ভেরি সুন আমাদের 50,000 রেকর্ডেড, যেটা 50,000 ক্রস করে যাবে। আমাদের হয়তো আল্লাহর রহমতে আমাদের ডেথ ক্যাজুয়ালিটিসটা কম হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যসেবী সেবায় যারা আছেন, ডক্টর এবং নার্সেস এবং কর্মীরা কিন্তু ইনফেক্টেড হয়েছে। সেখানেও কিন্তু একটা ভুল ছিল, তাদের যে প্রথমে পিপিই গুলি দেওয়া হয়েছিল ছিল সাবস্ট্যান্ডার্ড। তো এই জিনিসগুলি কেন হলো? ইউ আর এ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, এবং আমি এখানে ফাংশনাল ডেমোক্রেসি আপনারা দাবি করেন। আমি এখানে অমর্ত্য সেনের একটা কথা বলি। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন, যেখানে ফাংশনাল ডেমোক্রেসি আছে সেখানে কোনোদিনও দুর্ভিক্ষ হবে না। এখন আপনাদের সরকারের কাছে কিন্তু একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ প্রমাণ করা যে বাংলাদেশে ফাংশনাল না, ডেমোক্রেসি। আপনি প্রথমে যে কথাটা বলেছেন আমিও ধরেন সেটা মানে দ্যাট ইজ অলসো মাই পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট। আমার মনে হয় বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু উই আন্ডার এস্টিমেটেড দ্য থ্রেট, এবং বাংলাদেশে আসলে সবকিছুর মধ্যে তো আমরা একটা পলিটিক্যাল বক্তব্য দিতে চাই। কে কি বক্তব্য দিয়েছে সেটাতে না, যে যেটা বলবো যে মানে সব ক্ষেত্রে কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য বা মাঠের বক্তব্য এটা আপনার আমরা এটা কাম্য করি না। কেননা কোভিড হচ্ছে ইটস এ সায়েন্টিফিক রিয়ালিটি। এটা হচ্ছে এক ধরনের একটা বায়োলজিক্যাল আমাদের উপর একটা ওয়ারফেয়ার হচ্ছে। সো সেখানে আপনার পলিটিক্যাল বক্তব্যের কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। সেটা হয়তো আপনি একটা কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য বলতে পারেন যে না আমরা দলীয়ভাবে আমরা সংগঠিত, আমরা সবাই মিলে এটা মোকাবেলা করব। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটার জন্য যে ধরনের মানে প্রিপারেশনটা দরকার সেটা পৃথিবীর আপনি দেখেন, এমনকি আমেরিকা বলেন, এটা আমি কোনো জি, জি। অ্যাপোলজি হিসাবে বলছি না, আমেরিকায় দেখেন ১ লক্ষ ডেথের কাছাকাছি চলে আসছে। ১ লক্ষ ব্রিটেনের বেশি ডেথ হয়ে হচ্ছে গেছে, ১ লক্ষ বেশি হয়ে এখন ১ গেছে। লক্ষর বেশি হয়ে গেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি যাদের খুবই উন্নত আপনার হেলথ সিস্টেম আছে তারাও কিন্তু হিমশিম খেয়েছে। তারপরেও দ্যাট ইজ নট এন এক্সকিউজ, বিকজ আমার মনে হয় উই শুড হ্যাভ ট্রাইড টু প্ল্যান বেটার। আমাদের আরো এটা কাজ করা উচিত ছিল। যেটা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে এখন মানে কথা বলে লাভ নেই। সেটা থেকে অবশ্যই আমি মনে করি একটা হোয়াইট পেপার হওয়া উচিত। আমাদের সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত যেন ভবিষ্যতে, কারণ এখন দেখেন আমরা কিন্তু দ্বিতীয় ওয়েভের কথা বলছি যে আরেকটা ওয়েভ আসতে পারে। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে মানে যদিও ভাইরাসটা আমরা ধরে নিচ্ছি চায়না থেকে অরিজিনেট করেছে, ইতিমধ্যেই কিন্তু ১১ বার এই ভাইরাসটা মিউটেট করে গেছে। Yes. মানে ১১টা স্ট্রেইন আছে। বাংলাদেশের যে স্ট্রেইনটা আছে এটা দুঃখজনক। আমাদের যারা প্রবাসী ভাইরা ইতালিতে আছে তারা যখন তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশে এসেছে। আসেন তাদের কাছ থেকে কিন্তু এটা চলে এসছে। এটা আমাদের চীন থেকে আসেনি। তো জেনোম যখনই আসছে সিকোয়েন্সিং, তখন জেনোম সিকোয়েন্সিং হ্যাঁ, করে দেখা গেছে এটা হ্যাঁ, বাংলাদেশে। দেখা গেছে যে এটা আপনার এসছে ওই জায়গা থেকে। এখন আগামীতে যে এই ভাইরাস ফার্দার আপনার তার চরিত্র পরিবর্তন করবে না এটারও কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নাই। সো আগামীতে কি ধরনের আমাদের কাছে এটা কোন আকারে আসবে। আরো একটা যেটা বলি, যেটা আমার মনে হয় আমরা আলাপ করি না, বাট আলাপ করাটা খুবই প্রয়োজন, এবং যেহেতু আপনি পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি নিয়ে আপনিও কাজ করছেন, সেটা হচ্ছে যে এই ভাইরাসগুলো, এবং সিডিসির একটা রিপোর্ট আছে, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, যে 75% of the viruses are coming from the animal kingdom. মানে এটা আমাদের বন্য প্রাণী থেকে আসছে। এটা তাদের দোষ না। আমরা কিন্তু আমাদের বাউন্ডারি, আমাদের বর্ডার, আমাদের সীমানা অতিক্রম করে আমরা কিন্তু ওদের সীমানায় চলে গেছি। আমাদের দেখেন যে পরিমাণ ডিফরেস্টেশন হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশেও আপনার অনেক বন আছে যেগুলিকে আমরা বলি প্রোটেক্টেড রিজার্ভ, তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা যায়, তার মধ্যে দিয়ে ট্রেন লাইন যায়, তার মধ্যে তার উপর দিয়ে বিদ্যুতের লাইন যায়। সো আমরা যতই ওদেরকে এনক্রোচ করব, ওরা কিন্তু আমাদের মাঝে ওই কারণে চলে আসছে। তারা আসছে না, আমরা তাদেরকে ডেকে আনছি। সো এই যে আমাদের যে মানে নেচার, আগামীতে করোনা ভাইরাস এটা হচ্ছে নভেল, আরেকটা দেখা যাবে আরেকটা সুপার ভাইরাস চলে আসছে। বাংলাদেশে আমাদের এটা হচ্ছে ডেঙ্গুর সময়। যদিও আমাদের ২ জন ঢাকা শহরের মেয়রকে আমি ধন্যবাদ জানাই, তারা অলরেডি খুবই তৎপর ব্যবস্থা নিচ্ছে। আজকেও দক্ষিণের মাননীয় মেয়র ফজলে তাপসের সাথে আমার কথা হয়েছে। এখন ডেঙ্গু এবং করোনা যদি আবার এটার একটা মিশ্রণ হয়, আরেকটা যদি হাইব্রিড ভাইরাস চলে আসে, আমরা এটা কিভাবে ইয়ে করবো? তো এখন আমি যেটা ফিল করি, ধরুন মুগদাতে আমরা যেটা করছি, আমাদের এক জায়গায় তো এখনো আমরা হয়তো পুরোপুরি এই আর্টটা আমরা মাস্টার করি নাই। সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে কোভিড এর 80-85% কেস কিন্তু সেলফ রিজলভ হয়ে যায়, যে আপনি বাড়িতে থেকে আপনি যদি প্রিকশন হয়ে যায়। 15% কে হসপিটালাইজ হতে হয়, তার মধ্যে থেকে 2 to 3% কে আইসিইউ সাপোর্ট দরকার হয়। আমরা কিন্তু এই জায়গাটা এখনো ঠিকভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি না। আমি যেটা দেখি মুগদায় যেমন আমার আছে ভেন্টিলেটর মেশিন আছে 10টা, আমরা আরো 10টা আইসিইউ বেড আনার চেষ্টা করছি। সো এই যে কাকে আমরা হাসপাতালে রাখবো, কে বাড়িতে থেকে ট্রিটমেন্ট নিবে, কাকে আমরা আইসোলেশনে পাঠাবো, এটার মনে হয় আমাদের আরো কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে। আর মানুষ যদি সচেতন না হয়,
ধরেন আপনি যেটা বললেন যে আমরা সবকিছু এখন ওপেন আপ করে দিচ্ছি, তো আমরা সরকার আমরা বলছি স্বাস্থ্যবিধি। এখন আমরা নিজেরা যদি সচেতন না হই যে আমরা নিজেদের সুরক্ষা কিভাবে নিশ্চিত করব, যে বিষয়টা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, বিকজ নাও উই আর ওপেনিং আপ, এবং ওপেনিং আপ না করে কিন্তু আপনার উপায় নাই। আপনি দেখেন আমাদের যে পভার্টি রেট, আমরা এটাকে এক্সট্রিম পভার্টি 20% নামিয়ে এসেছি। এখন হয়তো সেটা বেড়ে 40, 45 এমনকি 50% চলে যেতে পারে। আর বাংলাদেশ এবং আমাদের বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার, আপনি অর্থনীতির আমাদের মেজর হাফিজ সাহেব আছেন, উনিও এটা ভালো বলতে পারবেন, আমাদের ইনফর্মাল সেক্টর মানে যেটার অফিসিয়ালি কোনো হিসাব নাই, সেখানে কিন্তু 85 to 87% এমপ্লয়মেন্ট থাকে। তো এই যে আমরা একটা অর্থনীতি বন্ধ করে দিই, আমরা ত্রাণটা দিচ্ছি হয়তো যে দিন মজুর তাকে দিচ্ছি, বাট পুরো অর্থনীতিটা বন্ধ করার ফলে অনেকেই যারা হয়তো নিম্ন মধ্যবিত্ত বা ইভেন মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, তারাও কিন্তু আজকে মানে তাদেরও অনেক একটা কঠিন একটা কষ্টের সময় যাচ্ছে। সো আমি এটা আইদার অর হিসাবে দেখি না যে আপনার এটা জীবিকা বা জীবন এইভাবে দেখি না। আমার মনে হয় আমাদেরকে কোভিড এর সাথে সহবাস করতে হবে অ্যাটলিস্ট আরো 6 থেকে 9 মাস টিকা না আসা পর্যন্ত। এখন আমি তো 6 থেকে 9 মাস আমার অর্থনীতিটা বন্ধ করে রাখতে পারি না। সুতরাং এই কোভিড এর মধ্যে, এই নিউ নর্মালের মধ্যে আমি কিভাবে আমার ব্যক্তিগত সুরক্ষাটা আমি নিশ্চিত করব, আর সেখানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দেখেন এটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ। যে আমি কিন্তু দেখেন আমার একটা অভ্যাস আছে বা আপনার অভ্যাস আছে, কারোর সাথে আপনার দেখা হলে আপনার তো হাতটা বাড়িয়ে দেন, ইউ শেক হ্যান্ডস, বা আপনি কোলাকুলি করেন, বা কেউ যদি অসুস্থ হয় প্রথমে আমি তার বাড়িতে যাই, তার খোঁজ খবর নেই, ফল ফ্রুট নিয়ে যাই, কেমন আছেন। সো এই যে কোভিড এর ক্ষেত্রে তো আমাদের যত সোশ্যাল নর্মস আছে, আমাদের যত এস্টাবলিশড বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন আছে, সবগুলি কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। এটা হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, এবং এটা মানুষ ছাড়া, মানুষকে সচেতন করা ছাড়া এটা সম্ভব না। জি, আপনি সত্যি কথা বলেছেন। যেহেতু কোভিড এর কিন্তু এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিন শুধু না, কোভিড এর জন্য দি মেডিসিন কিন্তু কোনোটাই নাই। আপনি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বলছেন, ওটা হয়তো আমাদের ট্রাম্প বাহাদুরের জন্য উনি খাচ্ছেন শুনেছি, ওনার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এটাও কেন বলে দিয়েছে এটা রিস্কি, WHO বলে দিয়েছে এটা রিস্কি, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আপনাদের বাংলাদেশে এটার প্রোডাকশন শুরু হয়েছে। তো এই জিনিসগুলি কিন্তু করা উচিত না। এই জিনিসগুলি আপনারা সংসদ সদস্য, আপনার পার্লামেন্টে আলাপ করেন, এটা করা উচিত না। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, আমি ক্রিকেটে যাওয়ার আগে আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই, যে আমি জানি না আমাদের এখানে কি মেহেদি, দেখো তো ডক্টর নাসরিন আছে কিনা, সুলতানা নাসরিন, বাংলাদেশি একটা রিসোর্স পার্সন আছে যিনি এখানে, আচ্ছা ঠিক আছে, ও যেহেতু নাই। আচ্ছা, এই সময় মিম, তোমার সাবের ভাইয়ের কাছে বোধহয় একটা এনভায়রনমেন্ট নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। মিম নওশিন, তুমি করে নিতে পারো, কারণ ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা শুরু হলে তো অনেক আলোচনা হবে। আমার বেসিক্যালি থ্যাংক ইউ অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। আমার বেসিক্যালি দুটো কোয়েশ্চেন ছিল। একটার কিছু পার্ট আপনি বলে ফেলেছেন, যেটা স্মোকিং রিলেটেড। সো ওটা নিয়ে আমার বলা ছিল যে যদি আপনারা খেয়াল করে থাকেন, অবশ্যই আপনি জানবেন যে আমাদের স্মোকিং এর ব্যাপারে, প্রকাশ্যে ধূমপানের ব্যাপারে আমাদের একটা আইন ছিল 2005 সালে। সেই আইনটা প্রণীত হয় যে প্রকাশ্যে ধূমপান করলে 50 টাকা জরিমানা করা হবে। 2013 সালে আইনটা সংশোধন করে 50 টাকা থেকে বাড়িয়ে 300 টাকায় আনা হয়। কিন্তু আমরা এখনো পথে বেরোলে দেখছি যে আমাদের পুলিশ অফিসাররাও কিন্তু স্মোক করছেন। তো যাদের স্মোক করলে ওই জরিমানাটা নেওয়ার কথা, তারা নিজেরাও স্মোক করছেন। তো আমরা স্মোকিং আসলে আমি জানি না পুরোপুরিভাবে বন্ধ করা সম্ভব কিনা। আদৌ আপনারা বলছিলেন যে তামাক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা, হয়তো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব, বন্ধ করা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু এটা কি পসিবল যে আমরা স্মোকিং জোনটাকে আলাদা করে দিই? তার কারণ যখন আমরা পথে বেরোচ্ছি, যেমন আমি যদি আমার কথা বলি, আমার ধূমপানে খুব অসুবিধা হয়, আমার আশেপাশে কেউ স্মোক করলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। তো এই ধরনের অনেকের প্রবলেম হয়, প্রেগনেন্ট মা যারা তাদের প্রবলেম হচ্ছে, যারা বয়স্ক, যারা শিশু। এবং আপনি জেনে থাকবেন যে ধূমপানের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু যিনি ধূমপান করছেন তার কাছ থেকে অনেক বেশি হচ্ছেন তার আশেপাশে যারা থাকছেন, যারা এক্সপোজড হচ্ছেন ওই ধোঁয়াতে, তারা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা স্মোকিং জোনটাকে আলাদা করতে পারি কিনা, যে পথে আমরা কিছু জায়গা আলাদা করে দিলাম স্মোকিং এর জন্য, অন্য জায়গাগুলোতে যেন কেউ স্মোক না করে। যেমন আমি খুব খেয়াল করে দেখলাম যে খুব পোলাইটলিও যদি আমি বলি কাউকে যে কাইন্ডলি যদি স্মোকটা এখন না করেন খুব ভালো হয়, কারণ আমার প্রবলেম হচ্ছে, অনেকেই শোনেন না, রাদার তারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অথচ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কিন্তু তাদেরই জরিমানা হবার কথা, কিন্তু সেটা হচ্ছে না। এই বিষয়ে আমি এই প্রশ্নটা একটু বলি আগে।
বিকজ এটা খুবই তোমার একটা ভালো প্রশ্ন, এবং তুমি যে বিষয়টা নিয়ে আসলা যেটা আমি বলি নাই আমার আগের বক্তব্যে, সেটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অফ মানে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিং, যে তুমি যেটা বললে আশেপাশে যারা আছে। তো আমরা আমার নির্বাচন এলাকায় বিভিন্ন স্কুলে মানে আমরা যে ক্যাম্পেইনটা করি, আমরা সেখানে তাদেরকে বলি তোমার বাবা বা তোমার হয়তো বড় ভাই বা চাচা মামা যারাই স্মোক করে, তুমি তাদেরকে বলবে যে ঠিক আছে আপনি স্মোক করছেন, এটা আপনার সিদ্ধান্ত, দিস ইজ ইয়োর রাইট, বাট ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনফ্লিক্ট আ ড্যামেজ অন মি, যে আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি তো তুমি করতে পারো না। আমার মনে হয় এইভাবে যদি প্রতিবাদগুলো আসে, না তামাক তো আমরা সরাসরি মানে কখনোই শতভাগ বন্ধ করা যাবে না, আমরা যেটা বলছি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমাদের যে আইনটা আছে সেটা হচ্ছে পাবলিক প্লেসেসে, এবং অনেক কিন্তু এখন ইউনিভার্সিটি, আমাদের হাসপাতাল, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেখানে কিন্তু আমরা এটাকে এখন মানে নো স্মোকিং জোন হিসাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি। এটাকে আরো বাড়াতে হবে, যেমন বাস স্ট্যান্ড গুলো যেখানে আছে বা বাজারগুলো আছে। এবং আইনের সবচেয়ে কঠিন দিকটা হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট, যে আইনটাকে কার্যকর করা, এবং সেটা দুই দিকে, একটা হচ্ছে যে আমাদের মানে ইমপ্লিমেন্টেশনটা আইনের দিক থেকে আরেকটু জোরালো করা, বা একটা স্কুলের সামনে, এটা আমাদের কয়েকদিন আগে ইনফ্যাক্ট একটা মিটিং হয়েছে উইথ লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি, তারা কিন্তু অলরেডি একটা নোটিফিকেশন জারি হয়ে গেছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 100-200 ফিটের মধ্যে কোনো দোকানেই কোনো ধরনের টোব্যাকো প্রোডাক্টস বিক্রি করতে পারবে না। এবং আমরা জানি যে টোব্যাকো লবি কিন্তু এখন ইয়াং জেনারেশনকে তারা টার্গেট করছে। বাংলাদেশের আমরা যদি পরিসংখ্যানটা দেখি, সেখানেও দেখছি যে আমাদের ওভারঅল টোব্যাকো কনসাম্পশন কমছে, তবে ইয়াং জেনারেশনের মাঝে কিন্তু এটা বেড়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার অফ। আরেকটা আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে লিঙ্কেজেস বিটুইন টোব্যাকো অ্যান্ড ড্রাগস। আমরা যেটা বলি যে অনেকেই কিন্তু এই কথাটা বলে যে মানে আমরা যারা ধূমপান করে বিশেষ করে অল্প বয়সে, তারা এক ধরনের এডিকশন চলে আসে, এবং ওই এডিকশন যখন চলে আসে তখন কিন্তু এটা প্রোডাক্ট চেঞ্জটা হয়, তখন টোব্যাকো বা তামাক একটা গেটওয়ে হিসাবে কাজ করে, যে যারা টোব্যাকো স্মোক করে বা যারা ধূমপায়ী তারা কিন্তু ড্রাগসে খুব সহজেই চলে যায়। এইটাও কিন্তু আরেকটা বড় নেক্সাস। সুতরাং আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে যদি আমরা প্রোটেক্ট করতে চাই, তামাক নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নাই। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকটা ছিল, কারণ অনেকে হয়তো আছে। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। তবে আমি আরেকটা পার্ট যেটা বলছিলাম, আমি জানি না আমি কি মিস করে ফেললাম সেটা বলতে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আইন কিন্তু রয়েছে প্রকাশ্যে ধূমপানের জন্য, কিন্তু সেই আইনটা আমরা কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করছি। যাদের আইন ইমপ্লিমেন্ট করার কথা তারা নিজেরাই প্রকাশ্যে ধূমপান করছেন, তাহলে ওই আইনটার অ্যাকচুয়ালি মূল্য কোথায় থাকলো? হ্যাঁ, আর আমি এনভায়রনমেন্ট বিষয়ে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, যেটা শুরুতে সালেক আঙ্কেল শুরু করেছিলেন, ওটা বলে গ্রিন ঢাকা। সো গ্রিন ঢাকার পার্ট হিসেবে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি করছি বা নেক্সট আমরা কি কি করতে পারি? যেমন একটা আমরা রিসেন্টলি খুব দেখছিলাম, বেশ জনপ্রিয় হচ্ছিল রুফটপ গার্ডেনিং। অনেকেই ছাদের উপর বাগান করার চেষ্টা করছেন বা করছেন, তবে এখানে আমরা অনেকগুলো বক্তব্য পেলাম এটার বিরুদ্ধে, যেটা এমন যে আমাদের ভবনগুলো আমরা যেভাবে তৈরি করছি সেটা কি আদৌ রুফটপ গার্ডেনিং এর জন্য উপযোগী কিনা, বা সেটা করলে কোনোভাবে আমাদের ভবনে ধস নামা বা এই ধরনের কোনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। আমরা যখন বিল্ডিং গুলো ডিজাইন করছি আমরা ওইভাবে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাকচারটা ডিজাইন করছি কিনা। তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি সরকারি ভাবে বা প্রশাসনিক ভাবে এমন কোনো স্টেপ নিতে পারি কিনা যে নেক্সট ডে আমাদের যেই বিল্ডিং গুলো করা হবে, যেগুলো এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে বা ভবিষ্যতে রাজুক যেগুলোকে অনুমতি দিবে, যেগুলো অনুমোদন পাবে, সেই ভবনগুলো যখন আমরা ডিজাইন করব তখন সেগুলো আমরা এমন ভাবে ডিজাইন করি যেগুলোতে আমাদের রুফটপ গার্ডেনিংটা পসিবল, কিংবা আমাদের বারান্দায় বা অন্যান্য জায়গায় যেগুলোতে সম্ভব সেখানে আমরা যেন সেটা করতে পারি। আমি অনেককে দেখছি রিসেন্টলি তারা রুফটপে ভেজিটেবল গার্ডেনিং করছেন এবং নিজেদের বাগানে শাকসবজি খাচ্ছেন। তো এই যে আমাদের আরেকটা কথা এনভায়রনমেন্টের কথা এবং স্বাস্থ্যের কথায় আসে, সেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে যখন আমরা কিছু কিনে খাই ফরমালিন বা ওই ধরনের কোনো কিছু একটা ভয় থাকে, যখন আমি আমার নিজের বাগান থেকে খাচ্ছি সেই ভয়টা তখন থাকে না। তো আমাদের সিটিজেনদেরকে এনকারেজ করার জন্য এই ধরনের কোনো কিছু আমরা করতে পারি কিনা, একটা হচ্ছে যে যখন আমরা আমাদের ভবনগুলো ডিজাইন করছি তখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এমন ভাবে ডিজাইন করি যেন সেটা রুফটপ গার্ডেনিং এর জন্য উপযোগী হয়। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ছাদ বাগান বা বারান্দায় গার্ডেনিং এগুলোর পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য কোনো ধরনের হোক ওয়ার্কশপ, হোক সেমিনার, হোক অন্য ধরনের অ্যাওয়ারনেস, সেটা রেজ করার জন্য আমরা কিছু করতে পারি কিনা। খুবই ভালো প্রশ্ন। প্রথমটা বলি যে আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটা মিসকনসেপশন আছে, কারণ আমরা যদি চিন্তা করি আমরা নিজেরা যখন ছাদে যাই, মানে আমার ওয়েটটা তো আই এম প্রবলি ওভার ওয়েট, আমার ওয়েটটা তো অন্যান্যদের চেয়ে হয়তো একটু বেশি হবে, কিন্তু ওইটা নিয়ে তো আমার কোনো স্ট্রাকচারাল কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আমরা কি ধরনের আমরা করছি, এখন যদি আমি বলি আমি সেখানে 4 ফিট
মানে মাটি দিয়ে সেখানে আমি নারকেল গাছ গ্রো করব বা সেখানে বট গাছ লাগাবো, সেটা তো হবে না। বাট হালকা যে গার্ডেনিং এর জন্য যে ওয়েটটা যেটা জেনারেট হয়, ইট ইজ নট অ্যান ইস্যু ফর দ্য স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? এটা কোনো ধরনের ইস্যুই না। আর দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা, আমাদের অলরেডি কিন্তু একটা আছে, সিটি কর্পোরেশনের একটা নিয়ম আছে, সেটা হচ্ছে যে যারা রুফটপ গার্ডেনিং করবে তাদের হোল্ডিং ট্যাক্সে তারা একটা রিবেট পাবে। অর্থাৎ আমি প্রতি বছর যে আমাদের যে হোল্ডিং ট্যাক্স সিটি কর্পোরেশনকে দেই, তো বর্তমানে যিনি মেয়র এসছেন মানে তাপস সাহেব, উনি তো আগে এমপি ছিলেন, আমরা সংসদের সহকর্মী ছিলাম। হি ইজ ভেরি প্রোগ্রেসিভ, হি ইজ ভেরি ডাইনামিক ইন দিস এরিয়াস। আমি ওনার সাথে কথা বলেছি এবং আমি বলেছি এবার আমরা ওই মানে রিবেট আমরা আরেকটু বাড়াতে পারি কিনা, যেন আমরা আরো বেশি মানুষকে এনকারেজ করতে পারি এই যে রুফটপ গার্ডেনিং এর জন্য, মানে এটাকে মানে গ্রিন গার্ডেনিং বা গ্রিন ঢাকার অংশ হিসাবে। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে ওভারঅল আমাদের, আমি মনে করি ঢাকা শহরে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। মানে আমি জানি না তোমার কাছে এই পরিসংখ্যানটা আছে কিনা, বাট প্রতিদিন ঢাকা শহরে 6 থেকে 7,000 টন বর্জ্য কিন্তু তৈরি হয়। এবং আমি যদি আমার সিটি কর্পোরেশনের গাড়ি যেগুলো আছে সেগুলো যদি 100% এফিসিয়েন্সিতে কাজ করে, তারপরে কিন্তু 3,500 বা 4,000 টনের বেশি আমি কালেক্ট করতে পারি না, যেটা কখনোই হয় না। তারপরে ধরে নিলাম, অর্থাৎ প্রতিদিন ঢাকা শহরে আনকালেক্টেড মানে 3,000 বর্জ্য কিন্তু জমছে। এবং এটার যে একটা হেলথ হ্যাজার্ড, এটার যে একটা এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড, এটা কিন্তু হিউজ। সুতরাং আমরা নতুন মেয়রের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করব যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এবং ওয়েস্ট টু এনার্জি যে কনসেপ্ট গুলো আছে, যে আমরা এটা থেকে আমরা এনার্জি জেনারেশন বা ওয়েস্ট ডিসপোজাল, এখানে আমার মনে হয় আমাদের চিন্তাধারাগুলো আরেকটু আধুনিক হতে হবে, আরেকটু ওপেন হতে হবে। কারণ এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা যে ঢাকা শহর হবে আগামী 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে পৃথিবীর একটা অন্যতম মেগা সিটি। এখানে আমাদের পপুলেশন হয়ে যাবে 24 থেকে 25 মিলিয়ন। অলরেডি উই আর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেন্সলি পপুলেটেড। আমি জানি না মেলবোর্নের ডেন্সিটি কি, বাট আমি যদি নিউ ইয়র্কের সাথে কম্পেয়ার করি, মানে নিউ ইয়র্কের ঘনত্ব বা পপুলেশন ডেন্সিটি হচ্ছে 11,000 মানুষ পার স্কোয়ার কিলোমিটার। ঢাকা শহরে হচ্ছে 50,000 মানুষ পার স্কোয়ার কিলোমিটার, এবং এটা আগামীতে আরো বাড়বে। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় আমাদের ওভারঅল প্ল্যানিং এর মধ্যে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখন আমাদের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করব নুসরাতকে প্রোগ্রামটা ক্লোজ করার জন্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই। মেহেদীকেও ধন্যবাদ। আমরা সাবের ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক অজানা মূল্যবান কথা শুনলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ সাবের ভাই আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই সালেক সুফি ভাইকে এবং মেহেদী ভাইকে এবং অবশ্যই বিন্দু আশিয়াকে এবং যারা আজকে আমাদের সাথে লাইভ প্রোগ্রামে আছেন এবং দূরের এবং কাছে যারা দেখছেন। সাবির ভাই আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ, জনগণের সেবা উনি নিবেদিত প্রাণ। বিশ্বের কোভিড-19 সেটেলমেন্ট হওয়ার পরে আমরা আপনাকে মেলবোর্নে আমন্ত্রণ করব, যেটা সুফি ভাই বললো, এবং আশা করি আপনি আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিবেন। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইঞ্জিনিয়ার্স অস্ট্রেলিয়া, আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেন্টের মধ্যে আরো স্ট্রং ইন্টার কানেকশন করবার জন্য। পরিশেষে এটাই বলবো যে আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে দূরের এবং কাছের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের লাইভ সেশন এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।